Hello everyone. Today we are going to discussing the problems on hire purchase and installment system under 15 marks problem. But one thing, in this semester, upcoming semester, you have a multiple choice questions based exam will be conducted by the KUD. Okay, ಈ ಸೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನ ಪರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 80 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲಿ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ 21st ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 6th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್, 3rd ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು 5th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನ ನಂತರದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದು 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಗಳನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರೈಟ್. ನಾವು ಓಂ ಸಾಯಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ acquired an asset on 1/1/2012 of the cash prices of rupees 3,72,400 on hire purchase system, payable rupees 1 lakh on signing the contract, and balance in 3 equal installment of rupees 1 lakh each at the end of each year. Interest is charged at 5% per annum. Om Sai Limited provides depreciation at 10% per annum on reducing balance method. Pass the journal entry and show the necessary accounts in the books of Om Sai Limited under both system of recording hire purchase transaction for 3 years. So this is the question. This question is based on hire purchase system. So in this question they are providing the total cash price of the asset is 3,72,400 and the installment amount is 1 lakh rupees. Right. The down payment is also they are providing 1 lakh rupees and also the installment amount is 1 lakh rupees each at the end of each years. Then interest is charged at 5% per annum. They are providing interest at 5% per annum. Om Sai Limited provides depreciation at 10% per annum. So they are providing the depreciation charges also 10% on reducing balance method. Here the reducing balance method means every year the balance will be reduced after providing the depreciation. On the basis of the remaining balances, you have to calculate the depreciation, percentage of the depreciation. That is the reducing balance method. Now we are going to pass the journal entries and also show the necessary ledger accounts. Okay. So first of all, we have to calculate what are the interest, what are the depreciation, and what are the principal amount under this problem. Okay. Let us, we are going to discuss the solutions about this particular problem. Now see here, we have to calculation of interest and depreciation, right? Interest and depreciation we have to calculate. So here cash prices, total cash price of the asset is 3,72,400, right? Now we need a 1, 2, 3, 4, 5, 6 columns. That is, first column is date column,
second column is advance or installment, third column is interest, fourth column is principal column, fifth column is balance of cash prices, remaining cash prices. What about after the providing the installment and the advances payment? So what about the balances of that particular asset we have to pay? That will be entered in the balance of cash prices. Then we have to calculate the depreciation. The 10% of the depreciation you have to provide it. That is on the basis of the reducing balances methods. Right? Now, date 1/1/2012, they are providing the advance amount that is 1 lakh rupees, right? So out of 3,72,400 cash prices, first of all, before purchasing the asset, we have to providing the advance amount that is 1 lakh rupees, right? On the basis of advance or advance amount, we are not calculating the interest as well as also not calculating the depreciation. The depreciation will be calculated at the end of the each year, right? On the basis of the whole assets value. ನಾವು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ರೈಟ್? ನಾವು the first 1/1/2012 advance or installment amount is 1 lakh rupees paid by the hire purchaser. Then there is no interest on installment. The principal amount also 1 lakh rupees. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ತು, ಅಸಲು ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು? 3,72,400 ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. 1 lakh rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2,72,400 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? 3,72,400 ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. 1 lakh rupees ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ 2,72,400 rupees ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಶೋ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ 3,72,400 ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಶೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಇಯರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓವರ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh rupees, ಸಾರಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh rupees ಕೊಟ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3,72,400 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು? 1 lakh rupees ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,72,400 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ತೀಗ 3,72,400 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಸೆಟ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31/12/2012 ಆ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 31/12/2012 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 2,72,400 ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ? 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ 2,72,400 into 5/100, the interest amount will be getting 13,620. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು? 2,72,400 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದ್ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 13,620 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 1 lakh rupees. 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 13,620 ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು? ಅಸಲು 86,380 rupees ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸರಿನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ 2,72,400 ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಸಲ್ ಮಾತ್ರ, ಬಡ್ಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? 2,72,400 ಮೈನಸ್ 86,380 ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,86,020 rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದಷ್ಟಲ್ಲಿ 1,86,020 rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ? 3,72,400 ಅಸೆಟ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಂತ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟಿದೆ.
ರೈಟ್. ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ 1/1/2012 ಇಂದ 31/12/2012 ವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ 10% ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ 37,240 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 3,72,400 ಇಂಟು 10/100 ಮಾಡಿದ್ರೆ 37,240 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೊಡುವಂತ 3,72,400 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2,72,400 ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಬಂತು ನಮಗಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ 1 lakh ರೂಪೀಸ್. ಆ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ 2,72,400 ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ತೆಗೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 13,620 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ 13,620 ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಸಲು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಾವು ಕೊಡೋದು 86,380 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, 2,72,400 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 86,380. ಸೊ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತವಾಗಲಿ 1,86,020 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಉಳುವಂತ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, 3,72,400 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ಆ ವರ್ಷ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ. ಸೊ 10% ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ 37,240 ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, 3,35,160 ರೂಪೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸರಿನಾ. ನಾವು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬನ್ನಿ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ 2013 31/12/2013 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ 1,86,020 ರೂಪೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 5% ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,86,020 ಇಂಟು 5/100 ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 9,300 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 9,300 ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 90,700 ನಾವು ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈಗ, 1,86,020 ಮೈನಸ್ ನಾವು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟಾಗಾದ್ರೆ 90,700 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ 95,320 ರೂಪೀಸ್ ನಾವು ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸರಿನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3,72,400 ಅಲ್ಲಿ 37,240 ಅಂದ್ರೆ 10% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಸೆಟ್ 3,35,160 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ 10% ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ 10% ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 33,516 ಬರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವಾಗ 3,01,644 ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಪರೇಟ್, ಅದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇದಿಷ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಇಂದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸರಿನಾ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಬಂದಾಗ ನಾವೀಗ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊಡುವಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, 95,320 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಕೊಡುವಂತ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಸೊ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವೀಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ 95,320 ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಕೊಡುವಂತದ್ದು 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ. 1 lakh ಮೈನಸ್ 95,320 ಮಾಡಿದಾಗ 4,680 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 lakh ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 95,320 ನಾವು
ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 4680 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ 1 lakh rupees ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದಾಗ ಕೊಡುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಸಲು? ಸೊ 95,320 rupees ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 95,320, ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 95,320. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ? 3,01,644 ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಅಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ 30,164 rupees ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ? 2,71,480 rupees ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 3,72,400 ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸೇಮ್ 3,72,400. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಲ್ಲಿ? 27,600 rupees ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 4 lakh rupees ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವೆರಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 1,86,020. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1,86,020 ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9,300 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊಡುವಂತ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 90,700 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 1,86,020 ಅಲ್ಲಿ 90,700 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ 95,320 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೊಡುವಂತ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 95,320 ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿದಾಗ 4,680 rupees ನಮ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? 95,320 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 3,72,400 ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ 3,35,160 ಉಳ್ಕೊಂತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ 3,01,644 ಅಂತ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10% ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2,71,480. This is the calculation of interest and depreciation. So working note, see here, calculation of interest and depreciation. First ನೋಡಿ interest 31/12/2012 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸಸ್ 2,72,400 ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 5% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 13,620 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು. 1 lakh ಅಲ್ಲಿ 13,620 ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದಿರೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 10% ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 31/12/2013 ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,86,020 ಅಲ್ಲಿ 5% ಅನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ 9,300 ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ 31/12/2014 ಅಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಕೊಡುವಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ 95,320. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗ 4,680 rupees ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10% ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Now we are going to calculate the journal entries. Last classes I given the journal entries format, right? So format ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 6 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 1/1/2012 ಏನಾಗದಲ್ಲಿ 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ? ವೆಂಡರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ವೆಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ
ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಡ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 1/1/2012 okay, asset account debited to vendors account, that is being cash down payment due ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ 1 lakh rupees ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, 1 lakh rupees ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಇದು ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1/1/2012 ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋದಾಗ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ 1 lakh and 1 lakh ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಯ್ತು, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31/12 ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಷದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಸಲನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಸರಿನಾ, ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾಕಂತಾರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ 31/12/2012 ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ನಮ್ಗೆ 86,380 rupees ನಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸ್ವಂತ ಆಯ್ತು ನಮ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 86,380 ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 13,620, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ 1 lakh rupees ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಇರುವಂತದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆಂಡರ್ಸ್ ನಾವು 1 lakh rupees ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವನು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. So this is the journal entries in the first year. So remaining also is that is depreciation ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 31/12/2012 ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸವೆ ಕಳಿತ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡೌನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, right? So depreciation account debited to asset account, that is being first year depreciation provided. So how much provided? 37,240 amount will be provided to the depreciation account. At the end of the year we will be transfer the depreciation to the profit and losses account. So the profit and losses account will be debited because we are transferred to the profit and loss account. So the profit and loss account will be debited. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ನಾವು ಸವೆ ಕಳ್ತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಅದು ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹೌ ಮಚ್? ಸೊ 13,620 ಅಸೆಟ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 37,240 rupees ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್
ಬೀಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೋಟಲ್ 50,860. ಸೊ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸ್ ಇನ್ ದ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್, ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2013 ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ, ರೈಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2013 asset account debited, interest account debited to vendors account, that is 90,700 principal amount, 9,300 interest amount, total 1 lakh rupees. The installment amount will be payable to the vendors, kodabeku. Next ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ at the end of the year we will be providing the installment amount to the vendors. So vendors account is debited, that is 1 lakh rupees we have to pay as on the cash payment, right? So cash account is credited because cash will be goes out from the business, so it will be credited. So vendors will be receiving the amount, so he is the debited, right? As per the personal account rules is debit the receiver, credit the giver. Debit ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೊಡುವಂತವನ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಓನ್ಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 31st/2013 depreciation calculation. So amount will be provided as depreciation account is debited 33,516 to asset account 33,516, being second year depreciation provided, right? Depreciation provide ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಸೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 33,516, so asset account is credited. At the end 31st/2013 profit and losses account is debited because we are transferring the interest and the depreciation to the P&L account. So P&L account will be debited. ನಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. P&L account is debited to interest account to depreciation account. So total interest amount is 9,300, depreciation is 33,516. Total amount will be 42,816 will be transferred to P&L account. The second year entry will be closed. Same third year entry will be same entry ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. (2014) see here, same entry, asset account debited, interest account debited to vendors account. Asset value 93,320, interest value 4,680, total 1 lakh rupees we have to pay due, okay, payable. Next we have to pay the 1 lakh rupees to vendors. So vendors account is debited to cash account 1 lakh rupees. Then we are calculating depreciation. Depreciation account debited to asset account, that is 30,164 provided, right? At the end we will be transferred that depreciation and interest amount to the profit and losses account, that is interest amount is 4,680 and depreciation amount is 30,164, right? Yes. Next we will be transferred that journal entries to the ledger entries. ನಿಮಗೆ ledger entry ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ journal entries ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಗಳು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಗಳು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ.
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವಿನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 1 lakh rupees ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ 86,380 rupees ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಾಗಿರೋದು, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವೆಂಡರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Asset account is credited by depreciation account. Then the differences will be balance carried down. Right? Asset account is debited to vendors account 1 lakh down payment provide ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. Next principal amount ಅನ್ನು provide ಮಾಡ್ತೇವೆ. Asset account also debited to vendors account ಅಂತ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ 86,380 rupees. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ 37,280 at the end ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ 37,240. therefore balance amount is 1,49,140. how you calculate? So you can calculate here. This amount will be 1,86,380. same amount will be entered here. The difference amount will be 1,49,140 rupees. Next 1/1/2013. Again to balance brought down, that is same amount. This amount will be brought down 1,49,140 will be closing balance. That will be opening in the next year balances. 1,49,140 to balance brought down. The next year we will be paid the principal amount to the vendors, that is 90,700. That was asset account debited to vendors account 90,700. Again end of the year we will be calculating the depreciation 33,516. So asset account credited by depreciation account. That means depreciation account debited to asset account ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 2014 ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೆಂಡರ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ 35,320 rupees ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 95,000 ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಇದು ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 2012 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ? ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh rupees ಬರ್ದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು, 2012 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 86,380 ಅಂತ ಬಂತು. ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇಯರ್ಲಿ ನೋಡಿ 31/12 ಅಲ್ಲಿ 2012 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 13,620. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ
ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಯಾರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸರಿನಾ? 1/1/2012 ಅಲ್ಲಿ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ 1/1/2012 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh. ಸೇಮ್ ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 13,620, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಟೋಟಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2013 ಆಲ್ಸೋ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗಿದೆ 1 lakh rupees ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 90,700 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ 9,300 ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 1 lakh rupees. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 95,320, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ 4,680. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 37,240. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೇಮ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ P&L ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್ ಇಂದು, ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 30,614. End of the year we will transfer that depreciation to the P&L account. So P&L account debited to depreciation account. So depreciation account is credited by P&L accounts. And remaining one is there interest account. Interest account na calculate ಮಾಡುವಾಗ interest account debited to vendors account, right? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಸಾರಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ 2013 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ವೆಂಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. P&L ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು interest account. Here we have calculated the interest account. Interest account is credited by P&L account. And again 2014 interest account is debited to vendors account. Then interest ಅನ್ನ P&L account ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ P&L account is debited to interest account. So ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು interest account ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ interest account is credited by P&L account. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್? ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಆನ್ಸರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ 4 ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಇನಫ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.